have an option to correct, right? So you can request the vendor, sorry ರೀ ಕಳ್ಸೋ ಮುಂದೆ 2026 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, 2025 ಕೊಡ್ತೇನಿ, ಆತ್ರಿ ಬ್ಯಾರೆದ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ರೈಟ್? Or while sending mistake ಆತ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. Or after filing you will tell that ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ, ರಿವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ, the errors done by accountant are sometime it can be solved and they can be corrected. But let's flip the role. You are a payroll manager, you are processing payroll. ನೀವೆಲ್ಲ employees, I am a payroll manager, right? While processing payroll, yes, with regards to ಬಸವರಾಜನ್ ಹೆಸರದಾಗ BASAVARAJ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಸವರಾಜ್. ನಾನು BASARUJ ಬರೀತೇನೆ, ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ತಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಬಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಸರು ಸತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ರೈಟ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, while I am processing the payroll, his salary was 25,000, I processed 20,000, right? ತಪ್ಪಾಗೈತಿ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಂತಂದ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದ ಕಂಪನೀಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಏನ್ ಇವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಂಪನಿದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಾಕ, ಬಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಕ್. ಅಗೇನ್, while paying salary rather than doing TDS as zero, ಅಂದ್ರೆ TDS ಬರಂಗ ಇವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗ, I will do a TDS of 5,000 rupees. See, why am I giving you these examples is, these are the common mistakes which happen in payroll processing done by accountants, because challenge ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಈ ಸತಿ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಈ ಸತಿ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಅನ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ 12 times. ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಎರರ್ ಆತ ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಎರರ್ ಆತ ನಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ 2-3 months ಆಗಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪೇರೋಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 12 times in a year. ಸೊ ದ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡೋ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್, ರೈಟ್? ನಾವು so whatever I am teaching you today, this is the final salary register which will be submitted to the accounts department for paying the salaries. ಆಮೇಲೆ ಇದರ್ಲಿಂದನ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಕವ್, ರೈಟ್? ಸೊ before this pay slip, accounts department and all, let's come to the basics of payroll processing. That payroll means salary, right? Payroll, roll another more of an attendance register, paying people who are on your rolls, right? On your register, right? So payroll and salary register or salary processing is one and the same. ನಾ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಎದಕ್ಕಿದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ earlier the labor laws were not that strong, right? You can hire somebody at 2,000, 3,000, you can hire somebody at 8,000, right? Labor laws related ಬಹಳ ಮಂದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸರ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. But now, because even the situation is still the same, there are too many people and lesser job opportunities, but all the jobs which are there, people want a dignified job with a proper salary, proper benefits, right? Ellargu, because of social media, the importance of labor laws has been understood, right? Now, given an example, all 30 of you, for example, you are getting a job in Infosys, right? You will take most of you, right? But if Infosys tells 2-year bond ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ರಿ, how many of you will say yes? First of all, most of you, because of the YouTube and because of the online videos and social media, you know that bond ಬರ್ದ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು. Yes, ನೋಡಿರಿ,
ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ, saying that 2-year bond, 3-year bond in ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, that I will not leave your company. If I leave your company, I'll pay 2 lakh, I'll pay 3 lakh. This is not as per legal rules, right? But because you know this, even if it is Infosys, you may not join, right? Or you may go and convince, sir, ಇದು ತಪ್ಪ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಂಬರ್ಸ್. ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಬಿಫೋರ್ 1 year 6 months, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ನೀವು ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗತೈತ್ರಿ, ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳತ್ತಾರ್ರಿ, ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ? 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ 2 ಲಕ್ಷದ 3 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಿ? More than that, if your salary is 5 lakhs, still they demand 2 lakhs. Ask them, sir, ಈ 2 lakh ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕಳ್ಸಾತಾರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸಿದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಾ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ, ತೋರಿ ಸರ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ. So what I am trying to tell you is the labor rules ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಲೇಬರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ there are so many YouTube channels for you to follow. The one very important and very dedicated YouTube channel is Labor Law Advisors, right? Labor Law Advisors, I don't know the owner name, but there are 3-4 people. Rishabh Jain, right? Labor Law Advisors YouTube channel, I guess they have more than 4 or 5 million subscribers now. I don't know. So Labor Law Advisors, ಐತ್ಲಾ ಟಿವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನಾವು, ಬ್ರೌಸರ್, because day in day out in your jobs you should be getting updated for the labor law matters. So please subscribe to such. So Labor Law Advisor, LLA, which is called 5.32 million subscribers, right? ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಪಾಪಿಗೆ ಬರೀ AI ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. So NPS related they have done, right? Budget related they have done, and there are, I will share in the what you call your, sorry, I'll share in your WhatsApp group also few of the dedicated webinars which they have done which are on labor law. So why am I giving you this example is, today because of such YouTube channels, such social media campaigns, people are now aware, more aware about the labor laws. So coming back to your position as a payroll manager, when you are sitting in your company as a payroll manager, employee may know more than you in the payroll, right? ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಸ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದೈತ್ರಿ, August 1st ಲಾಂಚ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ರೈಟ್? This is good and also bad for the person who is sitting on the chair of a payroll manager. So that's why, coming back to the payroll as a thing which is very very important for the accountant to, ಎದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಪೇರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸರ್ ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿರಿ? why I need to take a extra opportunity? Why? Because as I told you, payroll is processed monthly once. Payroll processing ಗೆ max to max 2 days ಬೇಕು, right? ಈ 2 days ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿ will it hire one new person? May not. ಕಂಪನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರಂದ್ರೆ they may hire.
ಇಲ್ರಿ ಒಂದ್ HR ಮತ್ತು ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಹೈರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 50 to 100 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಪೇರೋಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅದು ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಾಗ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಗೆ HR ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೇಬರ್ law related slabs, income tax slab, labor law related payment dues, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವ ಮಾಡೋರ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ನೀವ ಹಾಕವ್ರ ಟ್ಯಾಲಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಡಿಟರ್ ಕಡೆ ನೀವ ಹೋಗೋರ ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ. ದೆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ PF ESI ಟೈಮ್ಲಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ. HR ಅಂತೂ ಬಂದು ಕುಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ HR ವರ್ಕ್. ನೋಡ್ರಿ, HR ದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. HR ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ HR ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. HR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Human resource. It is a department like an accounts and finance is a department. Human resource is a department which takes care of the employees, recruitment, welfare, and also salary processing. So HR daga always there will be 2 wings. One is HR recruitment, right? And next is HR operations. HR operations ಆಗ 2 ಇರ್ತಾವ್ರಿ. HR operations ಆಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಫುಡ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಯಾರ್ದಾರ ಬರ್ಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಡೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋದು, ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿದ್ರ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ HR operations ದಾಗ ಅವ HR ಆಪರೇಷನ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ HR ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, right? HR as a department will have recruitment. Recruitment as accountants you may not know. Chalega, no problem. If you are interested, you can try. Recruitment is not your what you call expertise. So HR recruitment will not focus on. HR operations, you have HR ops, which I just told you, right? Preparing documents, speaking to employees and all. Then payroll processing. This is also a ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಟುಡೇ ದ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ದಾಗ you are responsible for processing the payroll or salaries of the employees, PF chalan ಮಾಡೋದು, ESI chalan ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ, then if your role also includes issuing offer letter and all, actually you have a bigger role. Whether you will be able to manage all the things including accounts sometime is a question mark. ಯಾಕಂದ್ರೆ HR operations ರೀ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕೇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ 31st ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೇನ್ ಬಂತ, ಹಾತ್ಪ ನಾನು 28th 29th ಬಡ ನನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಆಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಓನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ 28th 29th ಬರೀ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ Tuesday's class, which they are going to teach how to do time management. Okay. So ನಿಮ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್, ಅದ GST ಫೈಲಿಂಗ್, PF ಪೇಮೆಂಟ್, TDS ಪೇಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಲ್ HR ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ
ad hoc join akkan, for example, joining date of the person is 11th of August. 11th of August is what due date of GST return. ಸರ್ ನಾ GST ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಲು, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲು, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕ್ಕನಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಅದಾರಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿದಾಗ ನನಗೂ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತದ್. ಸಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಟುಡೇ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಜಾಯಿನ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ a good environment, good people around you, right? At least good gestures. So first day na ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾರ, ತಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗ ಕುಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡದ್ರಿ, ನೀವೇನ್ರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಾಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ why am I creating this scenario is, if you are responsible to do that, you should understand how much time it will take. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅದ, ಬಂದ್ ಕೂಡೆ ಅವ್ಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಮೊದ್ಲೇಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವ, ಬಂದ್ ಕೂಡೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುರೇಶ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ he will be welcome to the WhatsApp group. Then if required that day we'll order lunch for him. First day, first employee, ನಾಳಿಂದಂತೂ ಡಬ್ಬಿ ತರ್ತಾನ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಲಂಚ್, right? So we'll tell you don't bring lunch today, we'll order. Then so these things are important today. ಸರ್ ಬರೀ MNC ದಾಗ ಹಾಕವೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿದಾಗೂ ಹಾಕಾವ್. ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿದಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ರಿ, ಒಂದ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಟ್ 200 rupees, how good gesture that employee can get in the first day, you can understand. ನೀವು ಅವ್ರ ಜಾಗದಾಗ ಕುಂತ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವು ಏನದ ನಾರ್ಮಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜಿಪುನ್ರ ಅದಾರ್ರಿ, ಮಾರವಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತಿ, ಗುಜರಾತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಗಿವ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ನೌ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ನಮ್ ಕಡೆ ಚಲೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಈಗ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾ ಕಲತ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರೇ ಇಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನೋಡ ಬ್ಯಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಸ್, you should know that yes, when a new employee joins, 2 to 3 hours of my time will go. So you should make sure that you are dedicating that time. Tap nodri, extra kelsa is different matter, but if your role is having this HR operations, you should plan, right? So amale ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ನೀವ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋರ, ಸೊ 11th ಗಂತೂ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇಡಬಾರ್ದಂಗಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 11th ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ 12th ಪುಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, ಸೊ 11th ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, 12th ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ರೀ, GST ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ 12th ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಫ್ರೀ, ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಿ ವೈ ಆಮ್ ಐ putting these scenarios is, if you don't visualize these scenarios, na kalsod bare theory na anistate. So now you are able to visualize a scenario. Yes, as an employee, if somebody welcomes me the first day, gives offers lunch or orders lunch for me, then you will say, sir, company bhari aitpa, ನಾಳಿಂದ ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Yes or no? Right? Then you may get first day like a t-shirt, company logo, right? Or a what you call water bottle with a company logo. ಬಾಳ ಮಂದಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜೆನ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಬಾಟಲ್, ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮತ್ತೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಕಾಫಿ ಮಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಸಾಮಾನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಾಟಲ್, ಮಗ್, ID ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂದ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜೆನ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಮೆಟ್ರೋದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಮೆಟ್ರೋದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಬಸ್ದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಆಟೋದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಬ್ದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. So everywhere it is branding. So you are happy. See, today that good gesture for an employee is very, very important. How small the company is. Today, if the employees are taken care well, then the company's growth is guaranteed. Employee growth is guaranteed, I don't know, but company's growth is for sure guaranteed. So that role is also an important role of, see why we are telling these extra items.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ್ ಮುಗಿತ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ನೌ ಟ್ಯಾಲಿ entries and all. GST return will start from Monday. GST returns you will learn in FinCurious in 3 days. Done. ನಾಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ GST returns. But after this, why these extra things we are telling is because whenever you get an opportunity, take such opportunity and do these works or contribute to your organization and tell, sir, these are the things which what you call bigger companies do. Why can't we do that? ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡಿಸಿದ 500 ರೂಪಾಯಿ ರೀ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಮಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಅನಿಸ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪನೀಸ್, ರೈಟ್? ಬಾಟಲ್ದಾಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ ಹುಬ್ಳ್ಯಾಗ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದಾವ. ಹುಬ್ಳಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನೌ. ಸೊ for you to understand, these are all HR operations. We are a bit deviating from the topic, but for you to understand, sir, ಇದ್ರೋಗು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ. ಸಿ ನಾವು ಪೂರ ತಿಂಗಳದಾಗ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ರಿ, ಪೂರ ಒಂದ್ ಮಂತ್ದಾಗ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ 8 hour ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರ ನಿಮ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದಾರ ದಿನ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಾರ್ದನು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. That is understandable, right? So that's why you can also play a role in HR ops, that ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದಿನ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಗೇಮ್ಸ್ ಡೇ, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ that. See, again, why am I repeating these things is, these things are not part of our accounting course. But if you put these things in your company's culture, wherever you are joining, ಹುಡುಗ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಚಲೋ ಓದ್ ಬಂದಾನ್ರಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಟುಡೇ ಯುವರ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ನಮಗೂ ಮೊದ್ಲೇಕ್ರಿ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅ 15 year, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ CA 14 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅವರ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋ 10 year old. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ HR ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು HR ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 to 5 people in Hubli who process more than 3,000 employees payroll sitting in Hubli only. All MNC companies, Hubli companies, Belgaum companies, Bangalore companies, they do. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ನಮಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. HR ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಾ ಅಂದ್ವಿ, HR 25 ಲಕ್ಷ ಎದಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್? ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, HR ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಮನೀಶ್ ಜೈನ್ ಬಂದಿದ್ರ, ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ he will find out candidate, he will screen the candidate, he will send the resumes. HR will only interview and select the candidates. 25 lakhs ಅಂತ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದು ಗಡಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆ HR ಸ್ಯಾಲರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಐತ್ರಿ ಅದೇ ಕಂಪನ್ಯಾಗ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 30 employee company. Now it is 250 employee company. See, today HR's role is so important to keep the company growing, to keep the employees together. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೋಲ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. HR ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಟರ್, ಯಾರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ HR. ಏನ್ ದಟ್ ಲೀವ್ ಎದಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಲೇಟ್ ಎದಕ್ ಬಂದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಶೀಟ್ ಎದಕ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ if that is a role which is also demanding such a high salary, many graduates have also become HRs. But yes, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಎದಕ್ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟ, ರೈಟ್? ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನ್ 11th, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, 2 ಲೈನ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಂಗೂ ಪೂರಾ ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಚರ್ ಟು ಟೆಲ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯಾಕ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು to have an understanding. Whenever you get the opportunity, grab it in your organization. Yes, coming back to payroll, right? So it includes calculating. Okay, I was giving an example why it is more important than what you call today in our office, a fresher who joins as a payroll intern or a payroll trainee gets paid higher than an accounts trainee. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರಾತತಿ ಅಲ್ಲ. ಪೇರೋಲ್ ಅವಂಗ ಪೇರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಲೋ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್ ದ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, PF ESI ಏನಾರ ಕ್ವೆರಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ರಿ ಶಾರ ಚೇರ್ದಾಗ ಅಂತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೈತಾರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, accountant can make mistake, can be corrected. Payroll manager can never make mistake. And if payroll manager makes mistake, so it will be not considered a correct ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ ಆರಾಮಕ್ಕೈತಿ. Every mistake of a payroll manager is a black spot on his career. Take it in writing. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೋಡೇವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ನೋಡೇವಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಟೇಕನ್ ಲೈಟ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾ? ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಾಗನ ಭಾಳ ಅಕ್ಕಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕವ್ರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಗಿರ್ತೈತೆ, ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೋಲ್. It is always a bad sentiment which goes to the employees. So make sure when you are taking this role, you are more cautious, more accountable than the accounts manager. Right? Fine. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೈತಿ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತೂ ಈ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತ್ಲಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೈರ್ಡ್ ಅ BPO ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸರ್ ಪೇರೋಲ್ ಈಗ ನೀವು BPO ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತ್ಲಾ ಅವ್ರು ನಾವು ಏನಾರ ಬ್ಯಾರೆದು ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡು ನಾವು ರೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು BPOದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ದಾಗ. ವಿ ಹೈರ್ಡ್. ನೌ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಅ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹೌ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ಪೇರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಯು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, avoid penalties for non-compliance. Right? Ensure compliance with law. That will teach that communication, Excel sheet, entry level okay. But once you enter, you have to make sure you know PF, you know ESI, you know labor law, you know minimum wages act, you know payment of wages act, you know shops and establishment act, you know factories act. Right? All these are important, which will teach. Right? Eventually, no problem. Right? Steps. Payroll processing overview. Steps involved in payroll. Right? First and foremost, collect employee data. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದ